Now we have to discuss chapter number 4, ellipse. Okay, ellipse. If p of x comma y is any point on the ellipse whose focus is S and eccentricity is E, and Pm is the perpendicular distance from P to the directrix, then by the definition Sp by Pm equals to E, or Sp equals to E into Pm. Here E less than 1. Standard equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. A greater than b. Next is the diagram of the ellipse. So this is the directrix, this is the axis of the ellipse is x-axis, and this is the focus. Okay, the points. Next point, clear picture about ellipse. So this is called major axis, it is called minor axis. Okay, B to B dash is called a minor axis, A to A dash is called major axis. So and A dash is called vertex, SH dash is called a focus, a forces. Okay, two directrices. Okay, ellipse have two directrices. We are going to discuss another. Standard equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. A greater than b. Center C 0, 0. Vertices plus or minus a, 0. Eccentricity E equals to b square equals to a square into 1 minus e square, or E equals to under root of a square minus b square by a square. Next to force S equals to plus or minus a, 0. Next fifth one, a length and equation of the major axis. So 2a, length of the major axis is 2a and equation of the major axis is y is equal to 0. Length of the minor axis and equation of the minor axis. Length of the minor axis is 2b. Equation of the minor axis is x equals 0. Length of lattice rectum 2b square by a. Next 8th point, equation of the lateral rectum x equals to plus or minus a. Equation of the directrices x equals to plus or minus a by e. Okay, these 9 points importance, right? Different forms of the ellipse. Okay, at x square by a square plus y square by b square equals to 1, it is a less than b. ఇక్కడ చెప్పుకునేది మనం ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి, ఏంటి ఏ లెస్ దెన్ బి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ లెస్ దెన్ బి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అంటేనేమో చూడండి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అంటేనేమో మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ బి, ఏ లెస్ దెన్ బి అంటే ఏముంది, ఏ లెస్ దెన్ బి కదా, ఏ లెస్ దెన్ బి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ అనేది వై యాక్సిస్ అవుతుంది, మేజర్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అవుతుంది. ఇది అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మనకు సెంటర్ 0, 0, ద మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది, వై యాక్సిస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2b. అంతే కదా చూడండి ఇక్కడ. Here
length of the major axis is 0 comma b, sorry, it is b, it is also b, here also b, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ b అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ b అవుతుంది, కాబట్టి b plus b 2b, అదే ఇక్కడ రాసాం మనం ఇక్కడ. Length of the major axis is 2b and length of the minor axis is 2a. Coordinates of the vertices are 0 comma plus or minus b, and eccentricity E is given by a square equals to b square into 1 minus a square, or e square equals to 1 minus a square by b square. పైన చెప్పినవి ఉంటే చూడండి, దానికి కొంచెం ఆపోజిట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ y యాక్సిస్, ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్, కాబట్టి అలా చేంజెస్ ఉంటాయి కొంచెం. దానికి సంబంధించి కొన్ని ఇంకా ఉన్నాయి చూడండి. దానికి ఇంకా కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పోసి 0 comma plus or minus b, length of the lateral rectum 2a square by b, and equation of the lateral recta y equals to plus or minus b, equation of the directrices are y equals to plus or minus b by e, distance between the posi is 2b, okay, distance between the directrices 2b by e, ఓకేనా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్రిసెస్ అని చూడండి, ఇక మనకు మీకు ఈజీగా డయాగ్రామ్లో అర్థమవుతుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్రిసెస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత బి బై ఈ, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత బి బై ఈ ప్లస్ బి బై టూ బి బై అవుతుంది చూడండి. అదే మనకి ఇక్కడ రాసాం చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ అది కూడా అంతే, బిఈ ప్లస్ బిఈ 2bi, ఓకేనా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోర్సెస్ అంటే ఓకే. దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, 4 రకాల ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, 4 రకాల 4 types ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి 4 types ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి చూడండి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఒకసారి చదువుకోండి పైన, ఓకేనా. ఇది ఏముందో మొత్తం చదువుకోండి మీరు, మీకు ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ వీడియో కాబట్టి మీకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చూసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది కూడా, ఓకే. నెక్స్ట్, టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ an ellipse whose focus, డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఆర్ గివెన్. అంటే మనకేంటి, ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, ఎసెంట్రిసిటీ, ఈ 3 ఇస్తే మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి. మనకు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఏముంది, మనకు ఎస్పీ బై పిఎం ఈక్వల్స్ టు ఏముంది, ఎస్పీ బై పిఎం ఈక్వల్స్ టు ఈ ఉంది, దాన్ని ఏమంటారు ఎస్పీ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇంటూ పిఎం, ఎస్పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ పిఎం స్క్వేర్. అంటే ఏమవుతుంది, ఎస్పీ స్క్వేర్ మీన్ ఏంటంటే ఇక డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points అంటే x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ కదా, అండర్ రూట్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రూట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ p అనేది ఏముంది, p అనేది x, y ఉంది కాబట్టి, నెక్స్ట్ s అనేది ఫోకస్ అనేది x1, y ఉంటుంది కాబట్టి ఇస్తాడు, ఆల్రెడీ ఫోకస్ ఇస్తాడు మనకు. p అనేది అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం, p అనేది కంపల్సరీ అనేది కామన్గా ఉంటుంది x, y అనేది, కానీ s అనేది మాత్రం డిఫరెంట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. s ఇస్తాడు, డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్తాడు, అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికి కావాల్సిన ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ x1 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏంటి ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ax ప్లస్ by ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అనేది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. ఇంకా దాన్ని ఇంకా రెడ్యూస్ చేసి రాసుకోవాలంటే చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఇంటూ x మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ ax ప్లస్ by ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. ఎప్పుడు, when the given directrix and focus and line, ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, చూద్దాం మనం. ఇక్కడ ఫైండ్ ద లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ద మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ద lateral rectum, eccentricity and foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equals to 1. సో సొల్యూషన్ దీని ఏంది చూద్దాం అసలు. చూడండి ఇక్కడ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ x square by 25 y plus y square by 16 equals to 1. సో దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి, ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ ఏదైతుందో, స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏదైతుందో దాంతో కంపేర్ చేయాలి. సో కంపేరింగ్ విత్ x square by a square ప్లస్ y square by b square equals to 1, and that implies a square value equals to 25 and b square value is 16. So that implies a equals to 5 and b equals to 4. So it is a greater than b, అంటే b కన్నా a ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి a అనేది మనకి x యాక్సిస్ అనేది మేజర్ యాక్సిస్ అవుతుంది, ఈ యాక్సిస్ అనేది మేజర్ యాక్సిస్ అవుతుంది, ఈ యాక్సిస్ అనేది మేజర్ యాక్సిస్ అవుతుంది, ఈ యాక్సిస్ అనేది మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది. సో మనకు దానికి సంబంధించిన అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పండి, లెంత్ ఆఫ్ ద, సో ద మేజర్ యాక్సిస్ is along x axis.
సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ ఏ, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ 5 + 5 కాబట్టి 2 × 5 అంటే 10. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ ఎంత ఉంది చెప్పండి, ఇక్కడ 16 వచ్చిందంటే 4, బి వాల్యూ 4, ఇక్కడ చూడండి బి వాల్యూ 4 కాబట్టి 4 + 4 8 వస్తుంది మనకి, ఇక్కడ 8 వచ్చింది చూడండి. లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ సిస్టమ్ 2b² a, 2 × b² అంటే 16/5, 32/5. సో నెక్స్ట్ eccentricity is given by b² = a² × 1 - e². b² = a² × 1 - e². సో ఈ b² వాల్యూ a² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, e² వాల్యూ వస్తుంది. అంటే 16 = 25 × 1 - e² ఏమొస్తుంది, ఈ 25 తీసుకొస్తే 16/25 = 1 - e². సో e² = 1 - 16/25, దట్ ఈక్వల్స్ టు e² = 9/25. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 3/5. అంతే కదా. మనకు ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పండి, ఓకే. ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఏం చెప్పండి, a,0. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే AE,0 రాయాలి. AE,0 అంటే ఇది తప్పు చూడండి, ఇక్కడ ఇది తప్పు చేశాడు, ఇది తప్పు, ఇది ఓకేనా. ఇది 0 ఉంటుంది, 1 ఉండదు, ఓకేనా, రైట్. ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి, 5 × 3/5, 0 ఏమొస్తుంది, 5 క్యాన్సల్, 3, 0 అనేది 4c. నెక్స్ట్ చూడండి -8,0 ఇచ్చింది, -8,0 కాకపోతే ఇక్కడ మిస్టేక్లో 1, 0 పడ్డది, మిస్టేక్ అది, ఓకే. మనకు ఇంకోటి కావాలంటే యాక్చువల్ +or - 3 +or - AE,0 తీసుకుని డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, +or - 3, 0 అనేది మనకు సొల్యూషన్ అవుతుంది, ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేమని చెప్పండి, ఫైండ్ ద రైట్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మనకు కావాల్సినవి, ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్స్ చేయాలి మీరే, ఓకే. ఇది ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినవి, ఈ టోటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్సర్స్, దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చేద్దాం కొన్ని కింద, ఓకేనా, రైట్. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఒకటో బిట్లో రెండోది అనుకుంటే x² / 4 + y² / 25 = 1. ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ, ఇది చెప్తుంది ఇప్పుడు x² / y² + x² / 4 + y² / 25 = 1. ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి ఇక్కడ, vertices, lengths of the major axis, lengths of the minor axis, next eccentricity, 4c, and length of the lateral ellipse, length of the lateral septum. ఇవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూద్దాం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూద్దాం. కంపేరింగ్ విత్ x² + a² + y² + b² = 1. ఇది ఫండమెంటల్ ఫార్ములా, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. a² = 4 అంటే a = 2 వచ్చింది, b² = 25 అంటే b = 5 వచ్చింది. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తాం చూడండి, b² వాల్యూ ఎంత ఉంది, 25 ఉంది, 25కి 5 వచ్చింది, ఓకే. ఎలా ఉంటుంది ఇది అంటే ఏముంది, ఇక్కడ a > b వచ్చింది, అంటే సెకండ్ ఫార్ములా. మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ ద y యాక్సిస్. ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటేనేమో y యాక్సిస్ పెద్దగా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటేనేమో ఇలా ఉంటే x యాక్సిస్ పెద్దగా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటే y యాక్సిస్ పెద్దగా అంటే మేజర్ యాక్సిస్, ఓకేనా, రైట్. చూడండి ఇక్కడ vertices 0, ± b, vertices 0, ± b అంటే b వాల్యూ ఎంత ఉంది చెప్పండి, ఇక్కడ b వాల్యూ 5 ఉంది కాబట్టి 5 రాస్తే సరిపోతుంది. ఇది vertices. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2b అంటే 2 × 5 = 10. సో లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2 × 2 4, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎసెంట్రిసిటీ E = √b² - a² / b². అంటే 25, a² అంటే 4/25 అంటే 21/25 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 4c, s = ± b అంటే 0, ± 5 × √21 5. ఈ వాల్యూ √21 5, ఓకే. 5 క్యాన్సల్, √21, ఓకే. 0, ± √21. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద లాటర్ సిస్టమ్ ఏంటి, 2a² / b. 2a² అంటే 2 × 2² / 5 అంటే 8/5. ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద సెంటర్ వర్టిసెస్
of the axis, length of the axis. Okay, find the center and vertices of the length of the axis, vertices and length of the axis, length of latter septum, eccentricity 4c and equation of the latter septa. ఇవన్నీ మనం ఫైండ్ అండ్ డైరెక్ట్రిసెస్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఏమని చెప్పండి ఇక్కడ 9x² ప్లస్ 4y² ప్లస్ 36. దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు చెప్పండి? ax² బై ఏం చేస్తున్నాం 36తో డివైడ్ చేస్తాం టోటల్గా ఈక్వేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 9x² బై 36 ప్లస్ 4y² బై 36 ఈక్వల్స్ 36 బై 36. సో ఏమవుతుంది చెప్పండి 9 1 9 4 x² బై 4 4 1 4 9 y² బై 9 ఈక్వల్స్ 1. a² ఈక్వల్స్ టు 4 వస్తుంది, కంపేర్ చేస్తే b² ఈక్వల్స్ టు 9 వస్తుంది, a ఈక్వల్స్ టు b ఈక్వల్స్ 3. అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ a లెస్ దెన్ b అవుతుంది. a లెస్ దెన్ b అంటే మళ్ళీ y యాక్సిస్ ఇస్ ద మేజర్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి సెంటర్ 0, 0 వర్టైసెస్ 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b. b అంటే 3 వస్తుంది కాబట్టి 3 రాసేస్తాం ఇక్కడ మనం చూడండి 3 ఇది b వాల్యూ. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ 2b ఈక్వల్స్ 2 × 3 6. మైనర్ యాక్సిస్ 2a ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ 2a ఈక్వల్స్ 2 × 2 4. నెక్స్ట్ length of the lateral septum 2a² bb equals to 2 × 2² by 3, that equals to 8 by 3. Eccentricity E equals to under root of b² minus a² by b², that equals to b² value 9, a² value 4, next to b² value 9. So that equals to 9 minus 4 into root 5 by 9 అంటే 3, under root 9 అంటే 3 వస్తుంది. 4c 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b 0 ఈక్వల్స్ 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b 3 root 5 by 3, 3 క్యాన్సల్ root 5 అవుతుంది. 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root 5. సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిసెస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్రిసెస్ అంటే ఏం చెప్పండి ఇక్కడ y ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b. ఓకే, y ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b అంటే b వాల్యూ ఎంత చెప్పండి 3, ఈ వాల్యూ 5 root 5 by 3. దాన్ని పైకి తీసుకెళ్తే 9 by root 5, ఇది పైకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ LR y ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b, దట్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ root 5 by 3 into root 5 by 3, that equals to y equals to plus or minus 5. Okay, next find the equation of the ellipse if 4c 0, plus or minus 5 vertices చూడండి 4c ఇచ్చిండు vertices ఇచ్చారు. మనం ఏం అనుకోవాలి ఎలిప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా చూద్దాం. 4c ఏం చెప్పండి 0, plus or minus b equals to 0, plus or minus 5. So that implies b equals to 5. b value 5 వచ్చింది. నెక్స్ట్ vertices 0, plus or minus 13 equals to 0, plus or minus b. That implies b equals to 13. సో మనకి ఏంటి చెప్పండి ఇది 1 అనుకుంటే ఇది 2 అనుకుంటే ఫ్రమ్ 1 into b వాల్యూస్ ఈ b వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది b వాల్యూ 13 e ఈక్వల్స్ టు 5, e ఈక్వల్స్ టు 5 by 13. ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి b వాల్యూ వచ్చింది, ఏ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఏ వాల్యూ కావాలి. ఏ వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ ఏ బి ఓన్లీ ఎసెంట్రిసిటీ. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈ ఈక్వల్స్ టు b² minus a² by b², అంటే దట్ ఈక్వల్స్ టు a² ఇంటూ b² 1 minus e². ఇది ఆయన రాయొచ్చు, ఇది ఆయన రాయొచ్చు. సో a² ఈక్వల్స్ టు b² అంటే 13², 1 minus e² అంటే 5² by 13². అప్పుడు ఏమవుతుంది a² ఈక్వల్స్ 13² అంటే a² ఈక్వల్స్ 13², 169. ఎల్సిఎం చేయండి 13² అంటే 169, 169 minus 25 by 169. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది a² ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది 169 minus 25 అంటే 144. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది a ఈక్వల్స్ 12. సో ఏ వాల్యూ తెలుసు b వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి మనము ఈజీగా ఎలిప్స్ రాయొచ్చు. సో రిక్వైర్డ్ ఎలిప్స్ ఈజ్ x² by a² plus y² by b² equals to 1. So that implies x² by 12² plus y² by 13² equals to 1. So that implies x² by 144 plus y² by 169 equals to 1. This is the required equation. ఇంకొకటి చూద్దాం.
చూడండి నెక్స్ట్ 6th question B. 6th row B. Find the equation of the ellipse whose focus is 1, -1 and directrix is the line x minus y plus 3 equals to 0 and eccentricity is 1/2. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నేను ఒక ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది ఫార్ములా చూపిస్తా. ఈ ఫార్ములా గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఈ ఫార్ములా గురించి చెప్పాను. ఇదే ఫార్ములా మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. చూడండి నేను మనకు ఎస్ ఫోకస్ ఇచ్చారు. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 1, -1. దిస్ ఈక్వల్స్ టు x1, y1. అంటే ఇక్కడ x1 ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నట్టు, y1 ఈక్వల్స్ టు -1 అన్నట్టు దాని మీనింగ్. రైట్, ఏమి ఇచ్చింది? లెట్ పి x1, y ఆన్ ద ఎలిప్స్, be any point on the ellipse. Given directrix x minus y plus 3 equals to 0. So a equals to 1/2. Given eccentricity equals 1/2, and here a value is 1, b value -1, c value is 3. Comparing ax square plus ax plus by plus c equals 0. ax plus by plus c equals 0. a అంటే 1, b అంటే -1. required equation x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to a square into ax plus by plus c by a square plus b square whole square. ax plus by plus c whole square by a square plus b square. x1 అంటే 1, y1 అంటే -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ e అంటే e స్క్వేర్ అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఏ అంటే బి అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకంటే లాస్ట్గా ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 7x² - 7y² ప్లస్ 2xy - 22x ప్లస్ 22y ప్లస్ 7 అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా చూద్దాం మనం. a ఈక్వల్స్ 1, -3 అండ్ -2, 2. ఏం కావాలి? ఎలిప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలిప్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్, రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ x² by a² plus y² by b² equals to 1. It is equation number 1. Equation 1 is passing through the points 1, -3 and -2, 2. ఏం చేస్తాం? ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని దీంట్లో x ఎక్కడ ఉంటే y ఎక్కడ ఉంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాం. x వాల్యూ y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఇందులో x వాల్యూ 1, y వాల్యూ -3. x వాల్యూ 1 అంటే 1² y వాల్యూ -3 అంటే -3 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే 1² by a² ప్లస్ -3 హోల్ స్క్వేర్ 9/b² ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? 2 -2 2. సో -2 హోల్ స్క్వేర్ 2². ఓకేనా? సో -2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4/a² ప్లస్ 2² అంటే 4/b² ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. 2 × 4. సో 2 × 4 తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఈక్వేషన్ మనకి ఏం చేయాలి? ఈ 2ని ఈ 3ని మనం సాల్వ్ చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? a² వాల్యూ b² వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఇక్కడ a² ఈక్వల్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈక్వేషన్ 2ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా అండ్ 3ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నా. సో ఈక్వేషన్ 2ను 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4/a² ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 × 4 వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ × 4 వస్తుంది. అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఏమొస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి 4/a² ప్లస్ 36/b² ఈక్వల్స్ టు 4 వచ్చింది మల్టిప్లై చేస్తే. నెక్స్ట్ 3 అనేది యాస్టీస్ తీసుకొని మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింబల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. 36/b² - 4/b². 36 నుంచి 4 తీసేస్తే 32/b² ఈక్వల్స్ టు 3. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే b² ఈక్వల్స్ టు 32/3 వచ్చింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్ములా నెంబర్ 3 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 తీసుకొని 3 నుంచి దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే 4/a² ఈక్వల్స్ టు b² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 4/32/3 ఈక్వల్స్ టు 1. దాన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది? 4/a² ఈక్వల్స్ టు 1 - 3/8 వస్తుంది. దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 32/5 వస్తుంది. సో x² ఫ్రమ్ 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో ఏం చేస్తున్నాం? a² వాల్యూ అండ్ b² వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసినట్లయితే x² / 32/5 ప్లస్ y² / 32/3 ఈక్వల్స్ టు 1 వస్తుంది మనకు. నెక్స్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే
ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే 5x² + 32 + 3y² / 32 = 1 వస్తుంది. రెండింటికి ఎల్సిఎం అనేది సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఎల్సిఎం 32 వస్తుంది. అని బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది వెళ్ళిపోతుంది. 5x² + 3y² = 32 అనేది మనకు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇది ఎలిప్స్ సంబంధించిన చాప్టర్ మొత్తం టోటల్ ఇదే ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు పైన ఇచ్చిన అవన్నీ సాల్వ్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ మనకు పెట్టే ఆలోచనలో ఓన్లీ సెకండ్ సెమ్ ఎగ్జామ్ పెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఎలిప్స్ చాప్టర్ అనేది ఈరోజుతో అయిపోయింది. మీరు దీన్ని మంచిగా చదువుకోండి. 1-2 సార్లు చూసుకోండి. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఫోన్ చేయండి నాకు.